नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूया आजच्या ठळक बातम्या। 6 हमीभाव हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे असे म्हणणारे मंत्री, समन्वयाने काम केल्यानेच अपेक्षित परिणाम मिळू शकतात यातून स्पष्ट। सार्वजनिक प्रशासनाबाबत आढावा बैठकीत सीताक्का यांनी वरिष्ठांना सूचना। मंत्री सीताक्का यांचे काँग्रेसकडून अभूतपूर्व स्वागत, कांदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली भव्य स्वागत। अय्यप्पा नामस्मरणाने आध्यात्मिक वैभव, बेल्लूरी अय्यप्पा मंदिरात विशेष पूजा। आजच्या सविस्तर बातम्या। राजकारण आणि पदाची पर्वा न करता तेलंगणाच्या जनतेच्या हितासाठी आणि सर्वांगीण विकासासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन काम करावे आणि सामूहिक प्रयत्नातून आदिलाबादला विकासाच्या वाटेवर नेण्याचे आवाहन जिल्हा प्रभारी मंत्र्यांनी केले। मंत्री म्हणून त्या पहिल्यांदाच आदिलाबादला आल्या तेव्हा लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, राजकीय पक्षांचे नेते, विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी त्यांचे अभूतपूर्व स्वागत केले। ती थेट आदिलाबादला जिल्हा केंद्रातील अधिकारी कार्यालयात पोहोचले आणि प्रथम पोलिसांची सलामी घेतली। यानंतर सार्वजनिक प्रशासन कार्यक्रमाबाबत जिल्हाधिकारी, एसपी आणि संयुक्त जिल्ह्याचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्या समवेत आढावा बैठक घेतली। त्यांनी अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करून त्यांना दिशा दिली। వాళ్ళు మాత్రమే ఏంటంటే సింగిల్ ప్రెస్ కి కూడా తర్వాత సమావేశం ఏంటంటే అయినాక మేడం ఏంటంటే ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ అనేది తీసేసుకుంటారు। సో దయచేసి ఈ వెల్కమ్ ఏదైతే కార్యక్రమం అన్అఫీషియల్స్ తర్వాత అదేవిధంగా ప్రెస్ మిత్రులు దయచేసి తర్వాత ఏదైనా రావచ్చు, దయచేసి ఎవరైతే నిలబడి ఉన్నారో దయచేసి మీరందరూ కూడా దయచేసి సమన్వయం చేసి ఈరోజు కూర్చోడానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది। రాష్ట్ర ప్రభుత్వము మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి అందించడానికి రాష్ట్రంలో ప్రజాపాలన కార్యక్రమం శ్రీకారం చుట్టడం అనేది జరిగింది। ప్రజాప్రతినిధులకు, అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేయడానికి మౌన పంచాయతీరాజ్ గ్రామ జీవన్ రెడ్డి గారు స్వాగతం, దండే విక్టర్ గారు శాసనమండలి సభ్యులు, డిప్యూటీ సిఓస్, డిఆర్డీఓస్, అడిషనల్ డిఆర్డీఓస్, పంచాయతీరాజ్ శాఖ తరఫు నుంచి మంత్రి మరియు కాన్ఫరెన్స్ తర్వాత మన సిఇఓస్, అదేవిధంగా డిఆర్డీఓస్, డిపిఓస్, ఎస్సీఆర్డబ్ల్యూఎస్, ఎస్సీ పంచాయతీరాజ్ స్టాఫ్ అందరూ ఏంటంటే వాళ్ళందరూ ఏంటంటే ఉండాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను। ప్లస్ బ్రీఫ్ ఏంటంటే ఒక సమీక్ష సమావేశం తర్వాత ఇంట్రడక్షన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి దయచేసి సంబంధిత శాఖ కాన్ఫరెన్స్ తర్వాత మన సిఇఓస్, అదేవిధంగా డిఆర్డీఓస్, డిపిఓస్, ఎస్సీఆర్డబ్ల్యూఎస్। काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभाचे प्रभारी कांदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी राज्य पंचायत राज, ग्रामविकास, महिला व बाल कल्याण विभागाची मंत्री सीताक्का यांचे स्वागत केले। आदिलाबाद जिल्ह्याचे प्रभारी मंत्री मावला बायपास येथे पक्षश्रेष्ठींनी त्यांचे स्वागत केले। पुष्पगुच्छ व शाल देऊन त्यांचा गौरव करण्यात आला। त्यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाचे प्रमुख नेत्यांनी व कार्यकर्त्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन जल्लोषात स्वागत केले। मंत्री म्हणून आदिलाबादला भेट दिल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला। कांदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या समवेत तलामाडगू, झेडपीटीसी गोका गणेश रेड्डी, बोथ मतदारसंघाचे प्रभारी आडे गजेंदर, डीसीबीचे माजी अध्यक्ष मुडपू दामोदर रेड्डी, किसान सेलचे राज्य सचिव बोरांचू श्रीकांत रेड्डी, ज्येष्ठ नेते संतोषराव आणि इतर अनेक महत्त्वाचे लोक उपस्थित होते। त्यांच्यासोबत कार्यकर्तेही होते।
राज्याच्या पंचायत राज, ग्रामविकास, महिला आणि बाल कल्याण मंत्री सीताक्का यांनी सांगितले की 28 डिसेंबरला खूप ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे आणि म्हणूनच या दिवशी आम्ही सार्वजनिक प्रशासन सुरू करत आहोत। आदिलाबादच्या दौऱ्याचा एक भाग म्हणून संयुक्त जिल्हा प्रभारी मंत्री म्हणून त्यांनी प्रथमच जिल्ह्याचा दौरा केला आणि वरिष्ठ अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींसोबत सार्वजनिक प्रशासनाचा आढावा बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलले। ते म्हणाले की आम्ही नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देऊन सार्वजनिक प्रशासन सुरू करत आहोत। जनतेच्या हितासाठी आणि विकासासाठी काँग्रेस नेहमीच कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले। 6 हमी पत्राची अंमलबजावणी करू असे आश्वासनही त्यांनी दिले। 28 डिसेंबर हा एक ऐतिहासिक सोहळा आहे। त्या संदर्भात सार्वजनिक प्रशासनाचा पुढाकाराने आपण पुढे जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले। मागील सरकारने दिलेल्या एकही आश्वासनाची अंमलबजावणी झाली नसून ते आपल्या आश्वासनाचा खोटा प्रचार करत आहे असे ते म्हणाले। लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांनी एकत्रितपणे जिल्हा विकासासाठी काम केले तरच अपेक्षित परिणाम दिसून येतील आणि शासनाचे उद्दिष्ट साध्य होतील असे ते म्हणाले। आज सायंकाळपासूनच अर्ज उपलब्ध होतील असे त्यांनी सांगितले। काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी मंत्री सीताक्का यांना विचारले की अधिकारी दुर्गम गावामध्ये जाऊन अर्ज स्वीकारावे, अशा वेळी अर्ज तेलुगू, हिंदी, इंग्रजी तसेच मराठी भाषेत असतील असे चांगले होईल। याबाबत त्या सकारात्मक होत्या। శుభాకాంక్షలతోటి ప్రజాపాలనను మరి మేము ముందుకు తీసుకొస్తున్నాం। నాతో పాటు ఈ సమావేశంలో పాల్గొంటున్న మా పెద్దన్న వినోదన్న గారికి, సోదరుడు చిన్నోడు వెడంబొజ్జు గారికి, కలెక్టర్లకు, అదేవిధంగా ఎస్పీలకు, మన శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి, జిల్లా స్థాయి అధికారులకు అందరికీ నమస్కారాలు। కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని నమ్ముకున్నటువంటి పార్టీ। కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము ప్రజా పాలనకు కట్టుబడి ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వము। మరి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే ప్రజలకు ఏమైతే వాగ్దానాలు ఇచ్చినామో ఆ యొక్క ప్రతి వాగ్దానంతో పాటు ప్రధానంగా 6 గ్యారంటీలకు సంబంధించినటువంటి వాగ్దానాలను ఆడవాళ్లకు ఇచ్చినటువంటి, అక్కలకు ఇచ్చినటువంటి కానుక ఉచిత బస్సు ప్రయాణం, అదేవిధంగా మరి 5 లక్షలుగా ఉన్నటువంటి ఆరోగ్యశ్రీని, రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీని 10 లక్షలకు పెంచుతూ డిసెంబర్ 9th రోజు ఆ యొక్క జీవోను కూడా తీసుకురావడం జరిగింది। మరి ఇప్పుడు సంపూర్ణంగా 6 గ్యారంటీలకు సంబంధించినటువంటి దరఖాస్తులను హిస్టారికల్ డే 138 సంవత్సరాల కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆవిర్భావ సందర్భంగా డిసెంబర్ 28 అనేది కూడా చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి రోజు। ప్రజలను మరి కాపాడుకుంటూ వాళ్ళ యొక్క జీవన ప్రమాణాలను పెంచుకుంటూ బ్రిటిష్ వారి బానిసత్వం నుంచి ఈ దేశాన్ని విముక్తి చేసినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆవిర్భవించినటువంటి రోజు। మరి నిజాం నవాబుల నుంచి కూడా తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని విముక్తి చేసినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ పుట్టినరోజు డిసెంబర్ 28। తెలంగాణ ప్రజల యొక్క ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడుతూ తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పుట్టినరోజు డిసెంబర్ 28। అదేవిధంగా నూతన పాలన, ప్రజాపాలన ఏర్పాటు కోసం అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ముందుకు తీసుకొస్తున్న రోజు కూడా 6 గ్యారంటీల పథకాలను దరఖాస్తు స్వీకరిస్తూ వాటిని డిజిటలైజ్ చేస్తూ మరి అర్హులైనటువంటి వారందరికీ కూడా ఈ సంక్షేమ ఫలాలు అందించాలన్నటువంటి ఏకైక లక్ష్యంతో ఉన్నాం తప్ప ఇవాళ ప్రతిపక్ష పార్టీలు చెప్పినట్టుగా ఎగ్గొట్టడం కాదు। ఇవాళ ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఎప్పుడో ఇచ్చిన 10 ఏళ్ల నుంచి ఇస్తారన్న ఒక్క వాగ్దానం కూడా అమలు చేయలే। నిరుద్యోగ భృతి రాలే, పోడు భూములకు పట్టాలు రాలే, అదేవిధంగా అసైన్ భూములకు మరి సంపూర్ణమైనటువంటి హక్కులు రాలే, నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగాలు రాలే, నిరుద్యోగ భృతి రాలే, రుణమాఫీ జరగలే,
దేశంలో మరి ప్రతి సంవత్సరం 2 కోట్ల ఉద్యోగాలన్న మోడీ గారు 200 ఉద్యోగాలు ఇవ్వలే. ఇవన్నీ అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి. మేము వాటి జోలికి పోకుండా మేము ఏ మాట అయితే ఇచ్చినామో అది అమలు చేయబోతున్నాం. దాన్ని ఒక నియమ నిబద్ధతతో ఒక క్రమ పద్ధతిలో చేస్తూ ఖచ్చితంగా ప్రజలకు ఇచ్చిన ప్రతి మాటను నిలబెట్టుకోవడం కోసమే 6 గ్యారంటీల యొక్క దరఖాస్తుల స్వీకరణ. దానికి సంబంధించి ఈరోజు రివ్యూ పెట్టినప్పుడు ప్రతిపక్ష పార్టీ కూడా టీఆర్ఎస్ నుంచి మరి వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలు కానీ జడ్పీ చైర్మన్ గారు కూడా పాల్గొనడం జరిగింది. వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు వస్తే చాలా వెనుకబడ్డటువంటి ప్రాంతం. ఈ ప్రాంతాన్ని మరి ఎంతో కష్టపడి అందరి ఇష్టంతోనే పనిచేస్తేనే అభివృద్ధి పదంలోకి వెనుకబడ్డ ప్రాంత ప్రజలు ముందంజలోకి వస్తారు. అనేక గ్రామాలకు రోడ్డు రవాణా సౌకర్యం లేదు, మంచినీటి వ్యవస్థ లేదు, అంగన్వాడీ సెంటర్స్ లేవు, స్కూల్స్ లేవు. ఇట్లాంటి అన్నీ కూడా మరి గుర్తించి ఆ సమస్యలన్నింటిని కూడా రూపుమాపుతూ మిగతా సమాజానికి తగ్గకుండా ఈ అటవీ ప్రాంత ప్రజలు, ఏజెన్సీ ప్రాంత ప్రజలు అభివృద్ధి పదంలోకి తీసుకురావడమే మరి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేపట్టబోతున్నటువంటి కార్యక్రమాలు. దాన్ని ఖచ్చితంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తాం, ప్రజల్ని అభివృద్ధి పదంలోకి తీసుకొస్తామని ఈ संदर्भात తెలియజేస్తూ అందరికీ नूतन संवत्सर शुभाकांक्षा. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशाला 2047 पर्यंत विकसित भारत बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे आणि सर्व पात्र लोकांना केंद्र सरकारच्या योजना मिळाव्यात अशी सूचना खासदार स्वयं बापूराव यांनी केली. त्यांनी बुधवारी शहरातील आंबेडकर चौकातून विकास भारत संकल्प यात्रेचा शुभारंभ केला. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारकडून राबवण्यात येत असलेले विविध कल्याणकारी योजनांवर विविध विभागांनी उभारलेल्या प्रदर्शन स्टॉलला त्यांनी भेट दिली आणि आदिलाबादमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विकास भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित करणे आनंददायी असल्याचे त्यांनी सांगितले. 2047 पर्यंत आपला भारत विकसित व्हायचा असेल तर आपण सर्वांनी भागीदार होणे आवश्यक आहे. पीएम जीवन विमा योजनेअंतर्गत वर्षाला फक्त 20 रुपये भरल्यास अपघात विमा मिळेल. केंद्र सरकारच्या योजनांची माहिती नसलेल्यांसाठी विकास भारत संकल्प यात्रा उत्सव म्हणून आयोजित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांनी सर्व ग्रामीण जनतेला केंद्र सरकारच्या PMJAY प्रधानमंत्री विकास सन्मान, उज्ज्वला, जनधन योजना इत्यादी योजनांचा लाभ घेण्यास सांगितले. ध्वजारोहण करून प्रचार व्हॅनला सुरुवात करण्यात आली. नमो ऐप को डाउनलोड करके जुड़ रहे हैं, अनेक क्षेत्रों से जुड़े। मेरा हर राज्य की नई सरकारों को आग्रह है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का अपने राज्य में तेजी से विस्तार करें। साथियों, विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी भले ही मोदी ने दिखाई है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज देशवासियों ने इस यात्रा की कमान संभाल ली है. गाव असो की शहर, अय्यप्पा स्वामीच्या नावाने भक्तिभावाने आध्यात्मिक रूप निर्माण झाले आहे. उत्सवाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बेल्लुरी अय्यप्पा स्वामी मंदिरात बुधवारी मंडळ पूजा महोत्सव मोठ्या भक्तिभावाने पार पडला. मेलशांती ब्रह्मश्री जयरामन नंबूत्री गुरुस्वामी हे सबरीमाला धर्मशास्त्र मंदिराचे प्रमुख पाहुणे होते. सर्वप्रथम शहरातील श्री रामचंद्र गोपालकृष्ण मठात येऊन पहाटे मिरवणूक निघाली. मठाधिपती श्री योगानंद सरस्वती यांच्यासह मोठ्या संख्येने दीक्षाधारक उपस्थित होते. ब्रह्मश्री जयरामन नंबूत्री गुरुस्वामीच्या रथात विराजमान झाले. यात्रा शहरातील मुख्य रस्त्यांवरून निघाले. अय्यप्पाच्या दीक्षितांनी भक्तिगीते गात शोभायात्रेत उत्साहाने सहभाग घेतला. नंतर मंदिरात विशेष पूजा करण्यात आली. अय्यप्पा शरणम्दा अय्यप्पा नीवे रक्षा अय्यप्पा
आदिलाबाद जिल्ह्याचे प्रभारी मंत्री म्हणून प्रथमच जिल्हा केंद्रात आलेल्या सीताक्का यांना विविध जाती समाज व आदिवासी समाजाच्या प्रतिनिधींनी निवेदन दिली। दीर्घकाळ चाललेल्या समस्यांवर उपाय दाखवण्यासाठी ते त्यांना भेटायला गेले। मागील सरकारच्या काळात काहीही केले नाही, सत्ताधाऱ्यांनी दिलेल्या आश्वासनाकडे दुर्लक्ष केले। नव्या काँग्रेस सरकारमध्येही दिलासा मिळावा अशी विनवणी केली। त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत सर्व काही टप्प्याटप्प्याने सोडवले जाईल असे आश्वासन दिले। त्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन आणि शाल देऊन गौरव करण्यात आला। राज्याच्या पंचायत राज ग्रामविकास महिला व बाल कल्याण मंत्री सीताक्का म्हणाल्या की लोकप्रतिनिधी असणे ही सेवा असून आपल्या स्तरावर जनतेची सेवा करण्यात आनंद मिळायला हवा। स्थानिक जेडपी मीटिंग हॉलमध्ये जिल्हा दौऱ्याचा भाग म्हणून पहिल्यांदाच त्यांचा सन्मान करण्यात आला। खानापूरचे आमदार वेदमाबोज्जू पटेल, काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधान प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी आणि निर्मल डीसीसी अध्यक्ष कुचाडी श्रीहरीराव हे आदिलाबाद जिल्हा सरपंच संगमच्या वतीने आयोजित या अभूतपूर्व सन्मान कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे होते। प्रथमच सर्व नागरिकांनी त्यांना गजमाला घालून त्यांचे सन्मान करण्यात आले। पुष्पगुच्छ अर्पण करून शुभेच्छा व्यक्त करण्यात आला। काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभाचे प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की आदिवासी महिला म्हणून अनेक उतार चढावाचा सामना करून सीताक्का या पातळीवर पोहोचले आहे आणि तिचे संपूर्ण आयुष्य हे संघर्षमय होते असे त्यांनी सांगितले।
हुसैन खान విన్నారు కాబట్టి ఆ ఎస్డిఎఫ్ నిధులు మనము ఏ పనులు చేయ బాధ్యత మన సర్పంచుదే. మొదట నేను విన్నవించుకుంటున్నాను, మనము ఎన్ఆర్ఈఎస్ ద్వారా అవి వాటిని ఆదివాసుల ముద్దుబిడ్డ, ఆదివాసుల హక్కుల కోసం, గరీబోళ్ళ హక్కుల కోసం నిరంతరం తన జీవితాన్ని పోరాటంగా చేసుకున్నటువంటి ఒక గొప్ప పోరాట యోధురాలు, పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రిగా ఈరోజు మీ ముందు కూర్చున్నటువంటి సంపూర్ణ అర్హతలు కలిగినటువంటి వ్యక్తి మన అక్క సీతక్క గారు. తన జీవితంలో ఏది కూడా కష్టపడకుండా రాలి, నేను కూడా తన జీవితాన్ని నాకున్న కొంచెం పరిజ్ఞానంతో రీసెర్చ్ చేస్తే మన జీవితం మొత్తం పోరాటాలమైన ఇట్లాంటి కష్టజీవి, ఎటువంటి దొరల గడి నుంచి రానటువంటి వ్యక్తి, నిరుపేద కుటుంబంలో పుట్టి ఇక్కడి వరకు ఎదిగినటువంటి బిడ్డ. నాకున్న పరిచయంలో అక్కకు నాకున్న తక్కువ పరిచయంలో సన్మానాలు సత్కారాల కంటే పర్ఫార్మెన్స్ మీద దృష్టి పెట్టడము, గరీబులకు సేవ చేయడము, అక్కడ నిలబడి గంటన్నర సేపు నిలబడి తిండి లేదు తిప్పలు లేదు వినతి పత్రాలు తీసుకుంటే నిలబడి ఈ సన్మానాలు సత్కారాల కంటే అక్కడ ఖచ్చితంగా పర్ఫార్మెన్స్, గరీబుల సమస్యల్ని పరిష్కరించడం, వీటి మీదనే ఆసక్తి. ఈ ప్రాంతంలో అత్యధికంగా వెనుకబడే ప్రాంతం ఈ ప్రాంతంలో చూసినట్లయితే మీరు కొన్ని మార్పుల ప్రాంతాల్లో మీ సమస్యలు ఎట్లున్నాయో మా సమస్యలు కూడా అట్లా ఉన్నాయి. గోదావరి పరివాహక ప్రాంతం ఆదిలాబాద్ నుంచి మొదలుపెట్టే ఖమ్మం, వరంగల్ వరకు కూడా మనం అందరం కూడా ఈ ప్రాంత వాసులందరూ కొండల్లో గుట్టలు అందరూ నివసిస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ఈ ప్రాంతంలో సర్పంచులు కావచ్చు, ఈ ప్రాంత ప్రజాప్రతినిధులు కావచ్చు, ఎంపీడీసీలు కావచ్చు, చాలా రకాల ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ సమస్యను పరిష్కరించే బాధ్యత మీపైన ఉంది. అదేవిధంగా ఒక్కొక్క గ్రామ పంచాయతీలో 25 లక్షలు, 20 లక్షలు, 30 లక్షలు పెండింగ్ బిల్లులు ఉన్నాయి. నేను కూడా మాట్లాడితే 25 లక్షలకు సంబంధించిన పిఆర్ సంబంధించిన 25 కోట్లకు సంబంధించిన పిఆర్ పెండింగ్ ఉన్నాయి. పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు. మరి నేను ఈరోజు ఆదిలాబాద్ వస్తున్నానగానే మన అన్న యాదవ్ ఉమ్మన్న యాదవ్ అన్న ఈరోజు యొక్క సమావేశాన్ని మీతో ఇంట్రాక్షన్ కార్యక్రమాన్ని పెట్టడం జరిగింది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్లోనే ఒకసారి మీ అందరితో మీ బాధలన్నీ వినాలి అని నేను మొన్న అడగడం జరిగింది. ఉమ్మన్న అడిగితే మరి ఈరోజు ఆదిలాబాద్ వస్తున్నారు కాబట్టి ఈరోజు కూడా టైం ఇవ్వండి అని అన్నాడు. సన్మానం కోసం. సన్మానం కాదు, సమస్యలు చెప్పండి అని నేను అనుకున్నాను. అందుకని మీ సమస్యలను తెలుసుకోవడం కోసం ఈరోజు ఈ యొక్క సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయించినటువంటి ఉమ్మన్న యాదవ్ గారికి, అదేవిధంగా సోదరుడు బొజ్జు గారికి, మరి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి, శ్రీగారన్నకు, అదేవిధంగా గణేష్ రెడ్డి అన్న గారికి. వాస్తవానికి ప్రజాప్రతినిధి అంటేనే ఒక సేవ. మన స్థాయిలో మనము వీలైనంత వరకు ప్రజలకు సేవ చేస్తూ ఆ సేవలో ఆనందం పొందుతూ మరి అభివృద్ధి చేసేటువంటి కార్యక్రమమే ప్రజాప్రతినిధుల మీద ఉండేటువంటి ప్రధానమైనటువంటి బాధ్యత. కానీ ఈరోజు సర్పంచులుగా మీరు పడుతున్న బాధ నేను అనేక సార్లు గ్రామాన వింటా ఉన్నాం, చూస్తూ ఉన్నాం. గతంలో ఏ డబ్బులు వచ్చినా డైరెక్ట్ సర్పంచ్లో పడితే మేము అనుకునేది ఏమో మాకు కూడా ఉండదు అన్ని నిధులు మీ సర్పంచ్లో బాగానే వచ్చేది అని. ఎందుకంటే గతంలో రోడ్స్ కానీ, డ్రైనేజీలు కానీ, ఎన్ఆర్ఈజీఎస్ ఫండ్స్ కానీ డైరెక్ట్ వస్తే వెంటనే మీకు నిధులు కూడా విడుదలయ్యేది. డైరెక్ట్ ఢిల్లీ నుంచి, స్టేట్ నుంచి మీ అకౌంట్స్లలో పడేది, అవునా కాదు? కానీ ఇట్లాంటి ఫ్రీజింగ్లు, ఇట్లాంటి డైవర్షన్ చేయడము, పక్కదారి పట్టించడం మనం ఎప్పుడు ఇంత పరిస్థితి అయితే ఎప్పుడు చూడలేదు, వినలేదు. కానీ గత 3-4 సంవత్సరాలుగా ఈ సమస్య ఎక్కువ జటిలమైంది. అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ప్రజలకు చేరే విధంగా మీ ద్వారా ప్రయత్నం చేస్తానని మిమ్మల్ని అందరినీ ఒక సోదరిగా మీ అందరికీ తోడుగా ఉంటూ రాష్ట్రంలో కానీ ఈ జిల్లాలో కానీ మీకు ఎప్పుడు ఏ సమస్య వచ్చినా తప్పకుండా రండి.
నా ద్వారా అయ్యే ప్రతి సమస్యకు పరిష్కారం చూపే प्रयत्न చేస్తానని తెలియజేస్తూ అందరికీ నమస్కారాలు. प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील डॉक्टर कृष्णवंशी म्हणाले की कोरोनाच्या नवीन रुग्णाच्या पार्श्वभूमीवर लोकांनी योग्य ती खबरदारी घ्यावी. नवीन प्रकार ओमिक्रॉन स्ट्रेनपेक्षा खूप वेगळा असल्याचे म्हटले जाते. कोणाला ताप, सर्दी आणि घसा दुखत असेल तर त्यांनी ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. ते म्हणाले की तो इतरांच्या तुलनेत इतका गंभीर नाही. साबणाने हात धुणे, मास्क वापरणे आणि सामाजिक अंतर राखणे यासारखी खबरदारी घेतल्यास बरे होईल अशी माहिती त्यांनी दिली. నమస్కారం. ముఖ్యంగా ఈ సీజన్లో కరోనా కేసెస్ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో మనకు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారా ఒక అడ్వైజరీ అనేది కూడా జారీ చేయడం జరిగింది. సో మనం గత కరోనా కాలంలో ఎటువంటి జాగ్రత్తలు అయితే తీసుకున్నామో సో ఈ కరోనా కేసులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో కూడా అందరూ కూడా మాస్కులు ధరించడము, వ్యక్తికి మధ్య దూరం పాటించడము అండ్ మనం బజార్ ఏరియాలో కానీ మనం కూర్చునే చోట్ల కానీ ఒక దగ్గర గుమ్ముగీడు కూర్చోకుండా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పి మనకు అడ్వైజరీ జారీ చేయడం అయినది. సో ముఖ్యంగా ఈ కరోనా JN1 వేరియంట్ అనేది వ్యాప్తి త్వరగా చెందుతుంది. సో అందుమూలంగా మనము ఈ వ్యాప్తిని అరికట్టడానికి మాస్కులు కానీ, ముక్కుకి లేదంటే రుమాలు కానీ, కర్చీఫ్ కానీ ఇట్లాంటివి వాడాలని నేను అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. అలాగే ఈ దగ్గు, జలుబు, జ్వరము 3 రోజుల పాటు ఉండి 3 రోజుల తర్వాత అధిక జ్వరం రావడం అనేది కూడా ఈ మనం JN1 వేరియంట్లో చూడడం జరుగుతుంది. సో అట్లాంటి వారు ఎవరైనా ఉంటే వెంటనే మన PHCని సంప్రదించాలని కోరుతున్నాను. వాళ్ళకి తగు టెస్ట్లను మేము రిమ్స్లో చేయించి అక్కడ కూడా పాజిటివ్ వచ్చినట్టయితే తదుపరి టెస్ట్ల కోసము హైదరాబాదుకి మీ ब्लड सॅम्पल అనేది పంపించడం జరుగుతుంది. 6 हमी विभागाच्या अंमलबजावणीसाठी काँग्रेस सरकार उद्यापासून गावोगावी ग्रामसभा सुरू करत असून लोकशाहीच्या नावाखाली अधिकारी थेट जनतेकडून अर्ज घेणार आहे. यावेळी त्यांनी बेला मंडळ, MPDO कार्यालयात पंचायत सचिवांसोबत उद्याच्या उपक्रमाबाबत मार्गदर्शन केले. MPDO महेंद्र कुमार यांनी सांगितले की 37 ग्रामपंचायतीसाठी 3 टीम तयार करण्यात आल्या आहे. लोकांनी सामाजिक अंतर ठेवून अर्ज सादर करावे अशी सूचना त्यांनी केली. ते म्हणाले की 100 कुटुंबामागे एक काउंटरची व्यवस्था करण्यात येत आहे असे त्यांनी सांगितले. ఎంపీడీఓ గారు మాట్లాడుతున్నాను. మా మండలంలో 37 గ్రామ పంచాయతీలు 37 గ్రామ పంచాయతీలకు గాను రేపు ప్రజాపాలన కార్యక్రమం చేపట్టడం జరుగుతుంది. ప్రభుత్వ ఆదేశాల ప్రకారం రేపు 28 నుంచి 6 తారీఖు జనవరి 6 తారీఖు వరకు కార్యక్రమం చేపట్టడం జరుగుతుంది. అందులో 31 ప్రభుత్వ సెలవులు మినహాయించి మిగతా రోజులలో ఇటు కార్యక్రమం చేపట్టడం జరుగుతుంది. 37 గ్రామ పంచాయతీలకు గాను 3 టీంలుగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మొదటి టీం తహసీల్దార్, రెండవది MPDO, మూడవది MPO. ప్రతి టీంకు 12 జీపీలు అలాట్ చేయడం జరిగింది. ఇటు జీపీలలో 9729 హౌస్ హోల్డ్స్ కలరు. ఇందులో మనకు 106 కౌంటర్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఒక 100 హౌస్ హోల్డ్స్కి ఒక కౌంటర్గా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇటు కౌంటర్లకు లైన్ ప్రకారము రేపటి నుండి కార్యక్రమం చేపట్టడం జరుగుతుంది. ఇది 2 విడతలుగా చేపట్టడం జరుగుతుంది. మధ్యాహ్నం మార్నింగ్ 8 నుంచి 12 వరకు, మళ్ళీ 2 నుంచి 6 గంటల వరకు ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరుగుతుంది. ఏదైతే మనము అప్లికేషన్ తీసుకుంటామో మళ్ళీ ఈ 28 తర్వాత 29 6 తారీఖు వరకు కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఏదైతే ఇప్పుడు 29కు మనం చేపట్టడం జరుగుతుందో ఆ రోజు నుండి మళ్ళీ 6 తారీఖు వరకు, అదే 3 తారీఖు తీసుకున్న అప్లికేషన్ 3 నుంచి 6 వరకు అంటే కంటిన్యూగా అప్లికేషన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అప్లికేషన్ను డైలీ ప్రభుత్వానికి ఎన్ని अप्लिकेशन వచ్చినాయి దాని डाटा కూడా మేము పంపడం జరుగుతుంది. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. 6 हमी भाव हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे असे म्हणणारे मंत्री. समन्वयाने काम केल्यानेच अपेक्षित परिणाम मिळू शकतात यातून स्पष्ट. सार्वजनिक प्रशासनाबाबत आढावा बैठकीत सीताक्का यांनी वरिष्ठांना सूचना. मंत्री सीताक्का यांचे काँग्रेसकडून अभूतपूर्व स्वागत. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली भव्य स्वागत. अय्यप्पा नामस्मरणाने आध्यात्मिक वैभव. बेल्लूरी अय्यप्पा मंदिरात विशेष पूजा.
या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा आम्हा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी. नमस्कार.